Hello students, in this video we'll see few problems on conditional probability. Mainly he'll be asking these for 2 marks, and I am doing this video on the request of a few students who wholeheartedly asked me to make a video on 2 marks problems on probability. And it's very simple, just you should understand which you are required to take as E and which variable you are required to take as F. Now first, this had appeared in previous question paper. It's directly has given all the values. You should substitute it formula and simplify. Given that E and F are events such that P of E is equal to 0.6, P of F is equal to 0.3, P of E intersection F he has given, he has asked both P of E by F and P of F by E. In exam he had asked only probability of E by F. First, if I solve, write the formula. Probability of E by F is given by probability of E intersection F divided by denominator. ಈ ಕಡೆ LHS ಒಳಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಏನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರ್ತದೆ, that denominator will come over here. It is divided by probability of F. Now substitute the values. P of E intersection F is 0.2. Probability of F is 0.3. Cancel ಆಗ್ತದೆ, you will have answer 2 by 3 ಅಂತ. ಇದು first. Second ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. Probability of F by E he has asked. Again numerator will be probability of F intersection E or E intersection F. Both are same, as intersection it is commutative. P of E intersection F. Here only the denominator changes. ಇಲ್ಲಿ denominator E ಅದ, therefore formulaದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ, P of E ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, probability of E. ಈಗ substitute ಮಾಡ್ರಿ. P of E intersection F is 0.2. Probability of E ಎಷ್ಟದ 0.6 ಅದ, 0.6. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, 2 by 6 ಅನ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ you will get answer 1 by 3. 1 by 3. Clear adari? This is first one. If I take second, if probability of A is 0.8, probability of B is 0.5 and probability of B by A is 0.4, find. ಇದು ಸಹ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದದ, ಬರೀ ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, ನಂಗೆ probability of B by A ಕೊಟ್ಟಾನ, ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ. Probability of B by A. Numerator will be intersection of those probability of A intersection B divided by ಈ ಕಡೆ RHS ಒಳಗೆ denominator ಏನದರಿ A, therefore RHS ಒಳಗೆ denominator will be very good probability of A. Substitute ಮಾಡಿ cross multiply ಮಾಡ್ರಿ, you will have the answer. Probability of B by A is 0.4 is equal to probability of A intersection B. ಆಮೇಲೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ probability of A ಆಗ್ತದೆ 0.8. Therefore probability of A intersection B is equal to, cross multiply ಮಾಡ್ಕೊರಿ, 0.4 into 0.8. Calculator use ಮಾಡ್ಬೋದು, so 4 8s are 32, you will have 0.32. Probability of A intersection B is 0.32. Clear ಅದರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡಿಡೋಣ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈಸಿಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. he has asked probability of A by B. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. probability of A by B ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ will be probability of A by B is equal to, numerator will be again intersection A intersection B. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, LHS ಒಳಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ B ಅದ, means here denominator will be probability of B. Now substitute the values. Intersection you have calculated probability 0.32. Denominator probability of B ಅದ, given ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ 0.5.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 0.32 divided by 0.5 you will have 0.64 is second. Similarly third probability of ಏನ್ ಕೇಳೋಣ A union B ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಥರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now substitute the values, you will have the answer. Probability of A is 0.8, probability of B is 0.5, probability of A intersection B ಎಷ್ಟು ಬಂದದ 0.32. 0.8 plus 0.5 is 1.3 minus 0.32. Simplify madri, you will have the answer 1.3 minus 0.32. You will get 0.98. 0.98 is the answer. Clear adari? This also has asked in a previous question paper. Next one. Determine probability of E by F. In kotta nodri, a coin is tossed 3 times where E is equal to head on third toss, F is equal to head on first 2 tosses. ಒಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಗ ನಾ 2 ತಗೊಂಡೆನ್ರೆ 2 ಕೂಡ್ಸಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಆದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ 1 ಇರ್ತದ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಮಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಬರೀರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆನ್ಪಿಡೋದು. ಈಗ ನಾವು 2 ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ 2 ಐಸ್ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಡ್ 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 ಟೇಲ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ 4 ಬರ್ತಾವ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರ್ತದ. ಈಗ ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಬರಿಬೇಕು 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಏನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಎಚ್ ಹಚ್ಚ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಟಿ ಹಚ್ಚ್ರಿ 4 ಇದ್ದದ 8 ಆಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಹಚ್ತೇನೆ ಒಂದೇದು ಎಚ್ 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 ಆಗ್ತದ ಎಚ್ ಎಚ್ ಟಿ ದೆನ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಚ್ ದೆನ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಇದು 4. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಟಿ ಹಚ್ಚ್ರಿ ಟಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಚ್ ಟಿ 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 ಎಚ್ ಆಮೇಲೆ ಟಿ 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 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ 8. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತೇನ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತೇನಂತ ಒಟ್ಟ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಟಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಹೆಡ್ ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಟಾಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಎಸ್ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಎಚ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಎಚ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಟಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ 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 ಬರ್ತದ ಒಂದೇದು. ಎರಡನೇದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಬರ್ತದ ಎಚ್ ಟಿ ಎಚ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಟಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಟಿ ಎಚ್ ಬರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ. ಇದು ಇ ಆಯ್ತು. ಎಫ್ ಬರದಂತೀರಿ. ಎಫ್ ಏನಂತಾನೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಚ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಚ್ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದೇದು ಬರ್ತದ ಎಚ್ ಎಚ್ ಎಚ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಚ್ ಎಚ್ ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಚ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಫ್. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದದ ಎಚ್ 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 ಒಂದದ. ಈಗ ನಂಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೇನೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್
ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರಾಗ 2 ಅದಾವ, ಎಸ್ ಒಳಗೆ 8 ಅದ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ 2/8. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ 1 ಅದ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ 1/8. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ತುಂಬ್ರಿ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ divided by denominator ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕು, f. therefore probability of f, numerator will be 1/8, denominator will be 2/8, 8 cancel ಆಗ್ತದ, 1/2 is the answer. 1/2 is the answer. clear ಅದರಿ? Similarly second ಬಿಡ್ಸೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಅದ್ರದ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರ ಮಿನಿಮಮ್, ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ರೇ, ಎಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಚ್ ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಎಚ್ ಅದಾವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತದ 2 ಎಚ್ ಅದ. ಥರ್ಡ್ ಬರ್ತದ 2 ಎಚ್ ಅದ. ಫೋರ್ತ್ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಟಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಬರ್ತದ, 2 ಹೆಡ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇ ಆಯ್ತು. ಎಫ್ ತಗೊಂಡಂತ ತಿಳಿರಿ. ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ. ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, 2 ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಬರ್ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಇಲ್ಲಾರು ನಡೀತದ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಚ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ತದ. 1 ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ರಿ, 1 ಇಲ್ಲಾರು ನಡೀತದ. ಎಚ್ ಎಚ್ ಟಿ, ಎಚ್ ಟಿ ಎಚ್ ಬರ್ತದ, ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಬರ್ತದ, ಕೆಳಗಿನ ಆಮೇಲೆ 4 ಬರ್ತಾವ. ಟಿ ಎಚ್ ಎಚ್, ಟಿ ಎಚ್ ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಟಿ ಎಚ್, ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಟಿ ಟಿ. ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಹೆಡ್, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಎಲ್ಲಾರು ನಡೀತದ. ಈಗ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಬರೀರಿ. 2 ಥ್ರೋ ಕಾಮನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಎಚ್ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದ 3 ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದ. ಎಚ್ ಎಚ್ ಟಿ ಬರ್ತದ, ಎಚ್ ಟಿ ಎಚ್ ಕಾಮನ್ ಅದ, ಟಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಕಾಮನ್ ಅದ. ನಾವು ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನ್ರಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಬೈ ಎಫ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬರೀರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬತೇನ್ರಿ. ಈಗ probability of E intersection F, probability of E intersection F divided by probability of F. E intersection F ಒಳಗೆ 3 ಅದಾವ, ಟೋಟಲ್ S ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ 8, ಸೊ ಇದು 3/8. ಆಮೇಲೆ F ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ 3 4 7 ಅದ, ಸೊ 7/8. 8 gets cancelled, answer is 3/7. answer is 3/7. clear ಅದರಿ? ಇದು next one. A die is thrown twice and sum of numbers appearing is observed to be 6. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ a die is thrown twice ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರದ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. 2 ಸಲ ನೀವು ಡೈ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 36 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. 2 ಡೈ ಮೇಲೆ 1 1 ಇರ್ಬೋದು, 1 2 ಇರ್ಬೋದು, 1 3, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೀ 1 6. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ 2 1 2 2 ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 2 6. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 3 1 4 1 5 1 6 1 ತನ ಅನ್ಬೋದು, 6 2 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ 6 6. therefore there will be total 36. What is a conditional probability that number 4 has appeared at least once ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಫೈಂಡ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿರ್ತಾನ, ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ. ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು.
ಫೈಂಡ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂದು 4 ಅಂತ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ನಂದು ಏನಾದ್ರಿ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇ. ಇದು ಇ. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ ಓದಿದ್ರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟು ಬಿ 6 ಅಂತಾನ. ಸೊ ಸಮ್ ಅಂತ ಏನಂತಾನ, ಇದು ನಂದು ಎಫ್. ಇಷ್ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಈಗ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಬರೆಯೋಣ, ಎಫ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಣ. ಇ ಬರದ ನಂಬರ್ 4 ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. ಒಂದ್ ಸಲ 4 ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದನೇ ಲೈನ್ ದಾಗ ಒಂದ್ ಸಲ ಬರ್ತದ 1,4. ಹಂಗ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ದಾಗ ಒಂದ್ ಸಲ 2,4. ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ದಾಗ ಒಂದ್ ಸಲ 3,4. ನಾಲ್ಕನೇ ಲೈನ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲಾನ ಬರ್ತಾವ್ರಿ 4,1, 4,2, ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 4,6. ಆಮೇಲೆ 5 ಲೈನ್ ದೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಬರ್ತದ 5,4, ಆಮೇಲೆ 6,4. ಸೊ ಇವು ಟೋಟಲ್ ಇ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದಾಗ ಒಂದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ದಾಗ ಒಂದು, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ದಾಗ ಒಂದು, ಫೋರ್ತ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಆ ಲೈನ್ ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸಲ ನಮಗೆ 4 ಸಿಗತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬರೀತೇನೆ. ಎಫ್ ಏನಂತಂದ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 6. ಸೊ ಒಂದನೇ ಲೈನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ 2 ಕೂಡ್ಸಿರ 6 ಆಗ್ಬೇಕು. 2 ಕೂಡ್ಸಿರ 6 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದಾಗ 1, 5 ಬರ್ತದ. ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ದಾಗ 2, 4, ಥರ್ಡ್ ದೊಳಗ 3, 3, ದೆನ್ 4, 2, 5, 1, 6 ದೊಳಗ ಬರುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 6 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಂದು ಎಫ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೀತೇನೆ. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡತ್ರ ಕಾಮನ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಒಳಗ 4 ಇದ್ದದ್ದ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ 4 ಇದ್ದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಬರ್ತವ, 2,4 ಮತ್ತೆ 4,2. 4,2. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ರೈಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾನೆ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 1, 2, 3, 4, 5 ಅದಾವ. 5/36. ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ is 36. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ this is 2/36. Now I will write the formula and substitute. Probability of E by F is equal to probability of E intersection F divided by probability of F. 2/36 divided by 5/36. 36 cancel ಆಗ್ತದೆ. You will get answer 2/5. 2/5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತಾನೆ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ. given that two numbers appearing on throwing 2 dice ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ are different. Find probability that the sum of numbers on a dice is 4 ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಫೈಂಡ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎತ್ರದ್ ಅಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆಂಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈಸ್ ಈಸ್ 4 ಅಂದ್ರ ನಂದು ಇದೇನಾಯ್ತ್ರಿ ಇ ಆಯ್ತು. ಎಫ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ರೆ. 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಇದು ನಂದು ಏನಂದಂಗಾತ ಎಫ್. ಅಗೇನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಎಸ್. ಎಸ್ ಬರಿತೀರಿ. ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋತೇನ್ರೆ. ಎಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ 36 ಬರ್ತಾವ. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದದ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ. 1 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 6 ತನ ಅನ್ಬೋದು. 36 ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬರಿಬೇಕ್ರೆ ನೀವು
ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಇತ್ತಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಕತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ಬರೀತೇನೆ. ಈ ಏನಂತಾನೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಮ್ ಈಸ್ 4. ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ದಾಗ 1 3, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ದಾಗ 2 2, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ದಾಗ 3 1. ಫೋರ್ತ್ ದಿಂದ ಬರುದಿಲ್ರ, 4 + 1 ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಈಗ ಎಫ್ ಬರದ್ರ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಡೈಸ್ ಮೇಲೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 1 ಬರುದಿಲ್ಲ, 1 2 ಬರ್ತದ, 1 3 ಬರ್ತದ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, 5 6 ತನ ಬರ್ತದ. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸೇಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ದಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಏನ್ ಬರ್ದೇನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂತೇಳಿರಿ, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. Other than this, all outcomes you are having in F. ಇವು 6 ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂದಂಗ್ರಿ 36 ಒಳಗೆ 6 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಏನದಾವ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಎಫ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅದ. ಈಗ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಬರೀರಿ. ಎರಡು ಥ್ರೋ ಕಾಮನ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಮನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಒಳಗ ಸೇಮ್ ಇದ್ದದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 2 ಬರುದಿಲ್ಲ, 1 3 ಬರ್ತದ, 3 1 ಬರ್ತದ, 1 3 3 1. Now write probability of both. Probability of E intersection F will be 2/36. Probability of F ಬರದ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟದ 30, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟದರಿ 36. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. Therefore probability of E by F ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತಂಬ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ will be 2/36, denominator will be 30/36. 36 cancel ಆಗ್ತದ, 2/30, 2/30 is 1/15. This is your answer. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ, ಇದು PYQ ಒಳಗಿಂದ ಅನ್ಬೋದು. Previously he has asked this one. Clear adari? So only hint is what he has asked us to find, you take that as E and another condition as F ಅಂತ. Next ತಗೊಂಡ್ರೆ, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. So boy ಅಥವಾ girl. Family has 2 children. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅದಾವ. ಸೊ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನ ಎಸ್. What is conditional probability that both are girls ಅಂತಾನ. What is conditional probability that both are girls? ಇದು ನಂದು E. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಇದು ಎಫ್. 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ್ಸ್ ಅಂದಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ದೊಳಗ ಇದು ಎಫ್ ಆಗ್ತದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ದೊಳಗ ಇದು ಎಫ್ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ರೀ. ಈ ಏನಂತನ್ರಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಜಿ ಬರ್ತದ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ. ಎಫ್ ಬರದ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗರ್ಲ್. ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಹುಡುಗಿ ಅದಾಳ, ತಂಗಿ ಅದಾಳ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಕಾಮನ್ ಬರೀರಿ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್, 2 ಥ್ರೋ ಕಾಮನ್ ಜಿ ಜಿ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬರದ್ರ ಪಿ ಆಫ್ ಎಫ್ 2 ಅದಾವ, ಟೋಟಲ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ 4, ಸೊ 2/4. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬರದ್ರ 1 ಅದ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದ 4, 1/4. ರೈಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ 1/4, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬರ್ತದ 2/4, 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1/2, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1/2 ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಸಿಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಸೇಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಫ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಅಪ್ಪ ಮುದುಕರಾದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವ್ರೀ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗರ್ಲ್, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರ ಇರಬೇಕ, ಅಕ್ಕ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಇರ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್, ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್, ಗರ್ಲ್ ಗರ್ಲ್, ಒಂದರ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಫ್ 3/4, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ 1/4, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1/4. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ್ತೇನ್ರೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ 1/4 ಬರ್ತದ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ 3/4 ಬರ್ತದ. 3/4, 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ 1/3. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಅಂದಂಗ, ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ರೆ, ಎನಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, an instructor has a question bank consisting of 300 easy true or false questions, 200 difficult true or false. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಬರೀತೇನೆ. 300 ಈಸಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಈಸಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 200 ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ. 500 ಈಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 500 ಈಸಿ MCQ ಅದ. 400 ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ MCQ ಅದಾವ, 400 ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ MCQ ಅದ, difficult MCQ. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? What is the probability that it will be easy question? ಇದು ನಮ್ದು ಏನಾದಂಗ ಐತ್ರಿ? E. Given that ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದಂಗ it is MCQ, ಇದೇನಾದಂಗ ಐತೆ? F. ಇದು F. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ರ, 300 ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ N(S) ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ತದ. ಆಗ ಹೆಂಗ್ 2 ಡೈಸ್ ಒಳಗೆ 36, 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 8 ಇತ್ತಂಗ. ಸೊ 3 2 5 5 5 10 10 4 14 ಅಂದ್ರೆ 1400 to 1400 ಅದ. ಈ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾನೆ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ಬೋದು? ಈಸಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಈಸಿ MCQ, ಈಸಿ MCQ. ಇದು ಇ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ N(E) ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? ಇದು 300 ಪ್ಲಸ್ ಇದು 500, ಇದು ಟೋಟಲ್ 800. F ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾನ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ದಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅದಾವ, ಈಸಿ MCQ ಅದ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ MCQ ಅದ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ MCQ, ಈಸಿ MCQ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? 500. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ MCQ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 400. ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 900. ಈಗ ಕಾಮನ್, ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ F ಒಳಗ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಎರಡು ಥ್ರೋ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದದ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಸಿ MCQ ಏನದ ರೀ? ಎರಡು ಥ್ರೋ ಕಾಮನ್ ಅದ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ MCQ. ಈಸಿ MCQ ಎಷ್ಟದಾವ? 500. ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ತೋರ್ತೇನೆ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E by F, probability of E intersection F divided by probability of F. Probability of E intersection F is 500 divided by 1400.
F ಎಷ್ಟದರಿ 900 divided by 1400. 1400 cancel ಆಗ್ತದೆ, 2 0 cancel ಆಗ್ತವೆ. You will get answer 5 by 9. You will get answer 5 by 9. Clear adari? This is about probability of 2 marks questions. So as per your request, hope this will be very much helpful to you. How you feel about this, please let me know in the comment box. So again I request you to share with all your friends so that it will be helpful for them also and for me also. Thank you.